नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 22 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकरी अच्छा तेरे भिडियो को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिले भिडियो को देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर छात्र छात्री भविष्य प्रधानमंत्री बड़ पदक्षेप अटकी रही 45 मिनिट। रविवार अनुष्ठित होता नीट यूजी परीक्षा देवाक आसुवा छात्र छात्री मैंने जेपरी कौन असुविधार सम्मुखीन न होती से प्रधानमंत्री दिल्ली विमान बंदर में निज विमान उड़ान को किसी समय स्थगित वा विलंब कराइथिले। वीवीआई गस्त ट्रैफिक नियंत्रण जो कौन परीक्षार्थी जमी परीक्षा केन्द्र में पहुँचबार डेरी न हुए से प्रधानमंत्री स्वतंत्र भाव यह निर्देश देते। परवर्ती खबर सहरांचल विकास में नुआ अध्याय आसंता 24 राज्यव्यापी जनसंपर्क और नागरिक भागीदारी कार्यक्रम आरंभ करुछंती सरकार। मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन ओडिशा सरकार सफल शासन 2 वर्ष पूर्ति अवसर में सहरांचल विकास एवं साधारण जनता प्रशासन निकटतर करने एक बड़ पदक्षेप नि राज्य गृह निर्माण और सहरांचल विकास विभाग पक्षर आसंता जून 24 तारिख सारा ओडिशा रे एक व्यापक सहरांचल जनसंपर्क नागरिक भागीदारी कार्यक्रम शुभारंभ करा। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री दुख प्रकाश तमिलनाडु गैस लीक घटना दुर्घटनाग्रस्त ओडिया श्रमिक मानक सहायता तिरुवल्लुर गले 3 अधिकारी। तमिलनाडुर तिरुवल्लुर ठारे घटिथिबा ओमानिया गैस लीक दुर्घटना को नहीं गभीर दुख प्रकाश करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एक सोशल मीडिया रे मुख्यमंत्री उल्लेख करिसेंती जे ए घटना रे से अत्यंत मर्माहत। ए दुखद घटना रे प्राण हराइथिबा श्रमिक मानक शोक संतप्त परिवार वर्ग को गभीर संवेदना जणाइबा सह मुख्यमंत्री आहत ओडिया श्रमिक मानक आशु आरोग्य कामना करिसेंती। दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक मानक सहायता पई ओडिशा सरकार निरंतर तमिलनाडु प्रशासन सह जोगाजोग अछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर धरा पड़े फेक आर्मी ऑफिसर श्रीमंदिर भितर धरा पड़े फेक आर्मी ऑफिसर। श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं उठिला प्रश्नवाची दलाल पर मंदिर भितर धरा पड़े फेक आर्मी ऑफिसर। निजक आर्मी ऑफिसर परिचय दे श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करते तेबे व्यक्ति को काबू करिछि एनफोर्समेंट स्क्वाड। युवक जनक हिंदी रे कथा होतिबा बेले राजस्थान होइतिबा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर बदलिला पागर मिजाज सबुठी 35 डिग्री तलक खसिला ताती। रविवार उत्तर उपकूल में वर्षार संभावना सबुठी ताती खसी। उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान रे ताती 43 रु 35 डिग्री तलक खसी आसी। आभ्यंतरण और पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा कमिछि। रविवार उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे भारी वर्षा हो पारे। उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न स्थान रे भी वर्षार संभावना अछि। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। रविवार बालेश्वर मयूरभंज रे भारी वर्षा सहित 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बही पारे। भद्रक केन्दुझर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी गजपति रे घड़घड़ी और वर्षा हो पारे। 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बही पारे। उपकूल ओडिशार आभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षार आशंका अछि। 22, 23 और 24 तारिख रे राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर बलांगीर रे भत्ता संकट 3 मास है मिलनी टंका ब्लॉक ऑफिसर सम्मुख में गणधारणा। भत्ता प्रदान में विलंब को नहीं गरीब एवं असहाय हिताधिकारी मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक अंचल में यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली। दीर्घ 3 मास है बार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता और भिन्नक्षम भत्ता न मिलवा प्रतिवाद में शताधिक वृद्ध वृद्धा एवं महिला राजरास्ता को ओह्लैछंती। परवर्ती खबर नौसेना रे सामिल है 3 स्वदेशी युद्ध जहाज। सामुद्रिक शक्ति अर्थनैतिक एवं रणनैतिक शक्तिर प्रमुख प्रयोजक कहले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार कोलकातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर में भारतीय नौसेना को 3टी नूतन युद्ध जहाज हस्तांतर करिसेंती। प्रधानमंत्री स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित स्टील फ्रिगेट दोनागिरी सर्वेच जहाज संशोधक एवं सबमेरीन विरोधी युद्ध जहाज अग्रज को नौसेना रे सामिल करिसेंती। 3टी नौसेना जहाज को नौसेना रे सामिल करबा परे मोदी कहिथिले सामुद्रिक क्षमता बिना कौन देश एक प्रमुख शक्ति हो पारिबो नाही। परवर्ती खबर एसआईआर रे 8 मल्लिक विधानसभा निर्वाचन मंडली राज्य में प्रथम। राज्य में चालू रही स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया एवं चूड़ांत पर्यायर में पहुंची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षर मिली सूचना अनुसार शनिवार सुधा राज्यर प्राय
49.62% ଅର୍ଥାତ୍ 3,32,72,308 ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 75.84% ଅର୍ଥାତ୍ 2,53,29,329 ଭୋଟରଙ୍କ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଗୁଣା ଆଦାୟ ହେବ ଜୋରିମାନା। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। କମ୍ ଭଡ଼ା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିନା ଟିକେଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି? କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ? ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାରକେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ଦେଶର 9.44 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 18,880 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଇ-କେୱାଇସି, କୃଷକମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ। ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ, ଜମିର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ପରିଚୟପତ୍ର ବା ଆଧାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲେ ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 23ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 155261 ଏବଂ 1801801551କୁ କଲ୍ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ pmkisan.ict@gov.in ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଲେଖି ପଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓ ଦେଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏବେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସବୁ ଟଙ୍କା। ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ। ବଦଳିଗଲା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ସହଜ ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଜୁନ୍ 25ରୁ ଜୁନ୍ 28, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ମାସ ପାଇଁ 11ଟି ଛୁଟିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 25ରୁ 28 ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା। ଜୁନ୍ 25 ଗୁରୁବାର ମହରମ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 26 ଶୁକ୍ରବାର ମହରମ ଆଶୁରା ଅବସରରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପାଟନା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭୋପାଳ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ, ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି କମ୍ ହାରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଇରାନର ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିଲେ ହରମୁଜ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ଜାହାଜ। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ତେଲ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପୁନର୍ଖୋଲାଯାଇଛି। ହେଲେ ଇରାନ ଏକକାଳୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ଟି ଔଷଧ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖାଉଥିଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଥାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଔଷଧ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ 16ଟି ଔଷଧ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଔଷଧ, ମଧୁମେହର ଔଷଧ, କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଓ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ 8 ବେତନ କମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 8 ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରଠାରୁ 8 ବେତନ କମିଶନ ଗତ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ। ଇରାନକୁ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ରବିବାର କହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ସି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଖରିଫ 2026 ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧାନ ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ସଖାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସଖାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଖାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି। 25ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଖାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦେଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସକାଳ 6:30ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 18 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ତଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ କମି ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖରାଛୁଟି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ତଥା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କରାଗଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନିବାର ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମୁଦୁଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 112 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।